관광객은 많이 찾지 않는다는 섬 말레꿀라. 열대숲 가운데 마을을 이루고 살아가는 원시 부족 후예를 만났습니다. 그리고 거대한 활화산 마룸. 마룸 용암이에요, 용암. 안부림은 화산만큼 뜨거운 섬이었습니다. 이제 바누아투 마지막 여정, 아름다운 에파테로 향합니다. 바누아투 최고의 관광지 뒤에 숨겨진 원주민들의 삶과 풍경보다 더 아름다운 사람들을 만납니다. 우와. 사람이 더 아름다운 섬. 여기는 천국보다 아름다운 에파테입니다. 한국에서 바누아투로 가는 여정은 만만치 않습니다. 직항이 없어 우선 호주 시드니에 들렸다 다시 3시간 넘게 비행기를 타고 가면 바누아투 수도 포트빌라에 도착합니다. 수도 포트빌라가 있는 섬이 에파테입니다. 포트빌라는 분위기가 독특한 도시입니다. 과거 열강들의 식민지였던 까닭에 남태평양 폴리네시아 문화와 유럽 분위기가 뒤섞여 있습니다. 최근엔 아름다운 풍광과 해변으로 주목받는 휴양 도시이기도 합니다. 이곳이 바누아투의 수도 포토빌라입니다. 2차 세계대전 당시 영국군과 프랑스군의 기지가 있었던 곳으로 지금도 두 문화가 섞여 있는 아주 매력적인 도시입니다. 또 하나 포트빌라 매력은 도심 멀지 않는 곳에서 자연을 만날 수 있다는 건데요. 저도 그간 오지를 다니느라 지친 몸과 마음을 여기서 좀 쉬어갈까 합니다. 시내에서 그리 멀지 않는 라루 폭포는 관광객은 물론 포트빌라 주민들도 자주 찾는 곳인데요. Hello. My name is Chun. Nice to meet Chun. Chun. My name is Kasu. 가수. Yeah. Waterfall. 6 meter highest. 6m 6 high. meter highest. 폭. Yeah, the big, 빅. big waterfall. 빅 워터폴. 폭포까지는 길도 반듯하게 잘 나 있습니다. 날도 맑고 햇볕도 좋아 물놀이 하기 딱 좋은 날씨입니다. Welcome to the waterfall. Thank you. That's the Raru waterfall. That's the waterfall here. Cascade waterfall. We come up on the mountain. So that's the first water. Is that right? 라루 폭포는 높이나 물살 세기가 폭포라기보다는 계곡에 가까운 느낌인데요. 그러다 보니 가족 단위로 찾는 사람들이 많았습니다. 수심도 별로 깊지 않은 데다가 물 색깔이 눈이 시리도록 푸른 산호빛입니다. I think it's beautiful. It's there's been a lot of rain, so there's lots of water going over the waterfall. So it's really beautiful, and it's good fun for children too. Right on, and then when you're ready, tuck in is together with the swing. When you follow the swing, you don't have it. Just close. 1, 2, 3, go tuck in. Go. 바누아투 관광의 특징은 최대한 자연을 그대로 살린다는 겁니다.
이곳 역시 나무에 매단 밧줄을 제외하고는 원래 있던 폭포의 모습 그대로입니다. 편리함보단 자연스러움을 선택한 거죠. 여기까지 왔으니 그냥 가긴 서운합니다. 어릴 적 기억을 되살려 저도 한번 물 위로 몸을 날려봤는데요. 어째 좀 엉성해 보이죠? Jump out. 머리 위 햇살은 반짝이고 주변에선 아이들의 웃음소리가 들립니다. 그늘이 드리운 큰 나무 아래 푸른 물속으로 아이들이 뛰어듭니다. 완벽한 오후입니다. 포트빌라는 제2차 세계대전 당시 연합군이 주둔했던 곳이기도 합니다. 평화로운 이 섬 어디에 전쟁 흔적이 남아있는 걸까요? 포트빌라에 제2차 세계대전 당시 유물을 모아놓은 박물관이 있다고 해서 찾아가는 중입니다. 금방 찾을 줄 알았더니 생각보다 눈에 잘 띄지 않는데요. 여기 가게가 있어요. 가게 이상한. Hi. The museum, World War II museum. Where are you going? There. Over there. Yes, Ernest meet you. Yeah, museum. Yeah. Semi Mark. Yeah, tali tapo. 안내를 해준다고? Yes. 뮤지엄이 저쪽에 있는데 여기 있는 친구가 거기까지 좀 안내를 해준다고 그럽니다. Hi. Hi, nice to meet you. Yes, good. My name is John. Mark. Mark? Yes. Welcome to. I saw you mission. So. It's time to Vanuatu. Okay. So we are coming close to my. 제대로 찾아오긴 한 모양인데요. 그런데 생각했던 것보다 박물관이 좀 작습니다. 알고 보니 여기는 개인 소장품을 모아 전시하는 박물관이었는데요. Come inside. 야. Welcome to inside. 여기 있는 것들은 대부분 전쟁이 끝나고 미군이 철수하면서 두고 간 것들이라고 하는데요. 몇십 년에 걸쳐 모두 한 사람이 모은 것입니다. 세월의 흔적이 꽤 느껴지죠? It's the founder of this little museum. Founder is my granddad, Ernest Kalkoa. 에리넥스 갈고아. Ernest Kalkoa. Yes. Yes. 나이스 So 미츠 he collect- 에리넥스. Come here. This is the come. This is it. 건. This is 303. 에르네스 씨는 자신이 모은 무기들의 이름까지 모두 외우고 있습니다. Machine gun 50 caliber. 50 caliber machine gun. 50 caliber this one. Bullet shell. Bullet shell. 여기 이름표도 직접 써 붙인 것인데요. What's this? This is there's a bomb tail. And grenade. Yes. And grenade. It's not working. Not working. And grenade is working. It is. Yes. 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 Bomb tail to bomb down. Bomb tail to bomb down. Yes. 폭탄 뒤에 꼬리랍니다. 밤테일. When I'm talking about the bomb, I'd like to ask you a question. 야, You know Fukushima and Hiroshima?
their names. 나오신 Translate. He asked you a question that what is the name of the two last phone to Nagasaki or 나가사키. You 나가사키. Hiroshima. 야, 히로시마하고 나가사키에 예. 떨어졌던 그 폭탄 있죠. 그 폭탄이 바로 이런 폭탄이랍니다. 지금 그 꼬리에 해당되는 부분을 전시를 해놓고 있는데 여기 부분에 와가지고 할아버지 목소리가 막 커지고 설명도 좀 길어집니다. 이게 정말 그때 사용했던 폭탄과 똑같은 종류인지 알 수 없습니다. 제가 인상 깊게 느낀 건 오래된 무기들보다 에르네스 씨였습니다. 그는 왜 평생에 걸쳐 전쟁의 흔적을 쫓아왔던 걸까요? Let me tell you why I do this. To me, why I do this, because to me I can say history is very, very important to know. I'm in higher my tree, you all have in a tree. But the Second World War, we saw the Second World War is the largest war in this world, especially in the Southwest Pacific in the Coral Sea. And all our children with the Second World War, then don't see anything real. That's why I like to collect and keep the history. Thank you very much for listening. Thank you too much. Thank you very much, Edmund. Thank you. Mark, thank you. You're welcome. Welcome. I remember the Okay. museum. Thank you. See you good now. Thank you. Take care. You have a nice day. Yeah? 박물관을 나서며 다시 한번 깨닫습니다. 전쟁의 상처 역시 이 아름다운 섬의 한 부분이었다는 것을 말입니다. 다시 시내로 나왔습니다. 상점과 사람들로 빼곡한 포트빌라 시내는 여느 도시들과 크게 다르지 않는데요. 다만 한 가지 눈에 띄는 점은 원주민인 폴리네시아 사람들보다 백인들이 훨씬 더 많이 보인다는 겁니다. 저는 여행지 사람들의 삶이 궁금해질 때면 빼놓지 않고 찾는 곳이 있습니다. 바로 시장입니다. 여긴 포트빌라에 있는 전통 시장인데요. 상인들은 대부분 포트빌라 근교에 사는 사람들. 직접 재배한 채소와 과일을 이렇게 가지고 나와 팝니다. 생산자와 판매자가 같은 거죠. 쿠킹 바나나, 사로, 미니 토마토는 다 비싸네. 500바트. 시내에선 원주민들이 많지 않았는데요. 여기서 장사하는 이들 대부분 원주민입니다. 이건 100바트네. 안티, 오렌지? No, mandarin. 만다린? Yes. 더 Sweet, sweet. 스윗? Camlo epi. 그 제주나 남쪽 지방에서 보는 뭐 한라봉이나 뭐 이런 비슷하게 생겼는데 이름은 또 다르다 그러네. 이름은. Where you come from? South Korea. Ah, South Korea. You know South Korea? Yes, I look for football. 아, 풋볼. 이게 150바트. Yeah. Thank you. Welcome. Very delicious. Sweet. Sweet? Sweet. 다네요. 시지 않았다. 열대 태양 아래서 자란 덕분인지 당도가 높습니다. 모닝. Morning. 시내에서 잘 보이지 않던 이들은 어디서 살고 있는 것일까요? 저는 문득 그들의 사는 모습이 궁금해졌습니다.
원주민들이 모여 산다는 멜레 마을은 포트빌라에서 차로 30분 거리에 있습니다. 멜레 마을은 도시로 모여든 원주민들이 하나둘 모여 마을을 만든 일종의 정착촌입니다. 비싼 시내에서 점점 밀려난 이들이 여기에 자리를 잡은 거죠. 마을을 찾아가던 길, 바닷가에서 일하고 있던 주민들을 먼저 발견했습니다. 멜레 빌리지 앞쪽인데요. 지금 사람들이 모여가지고 그물도 있고 뭔가 하고 있어요. 한번 가까이 가보겠습니다. Hi. Morning. What are you doing now? Going to sell the fish? Sell fish. So fish. So in the morning, they'll catch the Yeah, it depends. When we saw the school of fish, we run the school of fish with the net. net. There's a net. 또 정기적으로 열리는 시장은 아닙니다. 생선을 잡으면 그때그때 이렇게 한 무더기씩 엮어 판다는데요. 반짝 생선 시장이 열리고 팔리고 남은 것들은 마을로 가져갑니다. This is mackerel. 마가린. Yeah. 코리안 에이스 정갱이. Chongqing. 정갱이. Especially it's the season for mackerel. Yeah. When we see the school of fish, the boys need to climb the tree. They climb the tree and then they see the school of fish, and then they call the other ones. They paddle with the boat. Paddle with the boat, and then they let the net from the fish. 우리도 그 부산의 가덕도나 그 거제 같은 데 보면은 높은 데 망대에 올라가지고 그걸 망수라고 하는데 그 사람이 거기 오는 걸 이렇게 보거든요. 거기 오는 걸 보고 그 다음에 신호를 주면은 밑에서 배를 가지고 있는 사람이 그물을 이렇게 쳐가지고 숭어나 이런 걸 잡는데 오직 이 눈으로만 그걸 확인을 해요. 여기도 비슷한 방법인데 나무에 올라가가지고 고기가 오는 걸 보고서 그물을 친다 그래요. We depend on the sun. Sun. When we have sun, we can see the fish. 어, But when it's cloudy, we cannot see the fish. 눈으로 바닷속 물고기를 발견한다는 게 가능할까 싶었는데요. 때마침 제가 있을 때 물고기 떼가 등장했습니다. What is that for wire? This one. Yes. For the net, when you go back, give us this one. We use it for looking for fish. Looking for the fish, you know? 소식을 듣고 급히 그물을 가져오는데요. 물고기 떼가 지나가기 전 시간에 맞춰 그물을 쳐야 합니다. Yeah, bring the net to the shore, wait for the net running the fish, and then pull them up. So we have a nice day today and a nice catch. The boys are very happy. We enjoy it. 그러니까 그물로 물고기를 가도 끌어들이는 건데요. 이게 보이는 것보다 훨씬 어렵습니다. 우선 이만큼 큰 그물을 정확한 자리에 펼쳐 놓는 게 관건입니다. 때문에 양쪽 간격을 맞춰 그물의 위치를 수시로 조정해야 합니다. 이게 그냥 마구막 당기는 게 아니고 고기가 이렇게 튀어갈 때나 뭐 이런 거 상황을 보면서 이걸 늦췄다가 다시 당겼다가 이렇게 해요 지금. 저 안쪽에는 잠수를 하는 사람이 있어가지고 거기서 이렇게 신호도 보내는 것 같고 고기가 막 튀어요.
이제 물고기 떼가 들어오기 시작합니다. 여기서 중요한 역할을 하는 게 잠수부입니다. 고기가 밖으로 도망가지 못하도록 바닥까지 그물을 끌어내립니다. 그러면 고기들이 그물 안에 갇히는 셈인데요. 그 안에 두 번째 그물을 쳐 고기를 잡습니다. 그물로 가두는 사람, 잠수부, 배를 타고 두 번째 그물을 던지는 사람까지 모두 손발이 맞아야 하는 고기잡이입니다. 이렇게 잡은 고기는 모두 같이 나눠 가지는데요. 예전 부족사회의 풍습이 고기잡이에도 아직 남아있는 셈입니다. 생각보다 훨씬 많이 잡혔습니다. 조금 놀랍네요. 평소에는 여기 고기가 이렇게 전갱이가 오는 데는 아닌데 그렇다고 하고 요게 이렇게 물이 지어서 다니거든요. 물이 지어서 다니기 때문에 이런 그 프리질이나 이런 지인망 끄는 걸로 잡을 수 있죠. 한 번에 물이 지어 있기 때문에. 갓 잡은 전갱이를 들고 마을로 향합니다. 팔고 남은 걸 사이좋게 나눴는데요. 저는 가이드 조지 집에서 고기를 구워 먹기로 했습니다. Who? Your sister? Sister. Sister. Please, sister. 생선 요리라고 하지만 별다를 게 없습니다. 갓 잡은 생선을 토막내 기름을 두르고 구워내면 그게 끝입니다. 여기는 일단 그 겉은 씹고 좀 이렇게 비늘 같은 거 벗겨내고 그 상태에서 그냥 통째로 올려가지고 뭐 굽거나 뭐 이렇게 조리를 좀 하는 것 같아요. 냄새가 아주 그럴싸합니다. 그 아주께 지금 꽤 먹음직스럽게 익어가고 있어요. 냄새도 집에서 먹는 거랑 비슷한. It's good. Good one. Smell nice. Nice? Yeah. Nice. Animal. How many times you eat the fish a day, a week? A week. I think 3 times, 4 times a week. 3, 4 times. 바누아투에선 대체로 사는 곳에서 구하거나 잡을 수 있는 것들로 상을 차립니다. 그렇지. 온 세계 음식이 식탁에 오르는 우리와는 많이 다르죠? 먹음직스러워 보이죠? Good one. 굿다? Fresh, huh? 프레시. 조지 말대로 싱싱해가지고 맛이 좋아요. 고등어 맛하고 비슷한데 고등어보다 조금 덜 팍팍한 것 같아요. 이렇게 식재료를 구하고 음식을 만들다 보니 버려지는 것들도 거의 없습니다.